नमस्कार बंधुगण। आज यही कहानीटी आम पाखक सेयार करिसेंती दीपक, जी कि राउरकेला बासिंदा। से कहते आज को ठीक 5 वर्ष तले से निज खुड़ी सहित एमती एक पाप कम बांधी हो जाती, माने एमती एक पाप संपर्क में बांधी हो जाती जो से आज भी मुकुली पारि ना। आज पर्यंत से पाप तांकर से पाप कम दिन राति पश्चाताप कर आसुँच कि कहीं एमतीका भूल कम से खुड़ी सहित करुले। हाँ आज्ञा, तो चलते अब बेसी डेरी न करी संपूर्ण कहानीटी शुणा जहाँ दीपक आमको सेयार करिसेंती। तो दीपक कहते कि आज ठीक 5 वर्ष तले से इंजीनियरिंग पढ़ा शेष करी दादा पाखक बांगालोर जाइथिले। से कहते कि दादा एक प्राइवेट कंपनी रे चाकरी करती बांगालोर रे, आ से खुड़ी को सेठी नहीं सांग होई रुहंती। तो दीपक घर एक्चुअली राउरकेला रे। तो दीपक इंजीनियरिंग कर सारिबा परे दादा ताको पाखक नहीं जाती। से सेठी कहीं से सेठी चाकरी खोजबार ताको सुविधा हेबो, गवर्नमेंट नहले नहीं प्राइवेट को कंपनी रे कैंपस बजाऊ बजाऊ हुए तो पाई जाई पारे। सही कारण दादा ताको निज पाखरे नहीं रखती आउ कहती कि तू एठी रही चाकरी पाई प्रिपेयर हो, चाकरी पाई लागे। तो चाकरी हो गला परे, तू भलरे सेटेल हो गला परे तू जदि चाहबू एठी रही पारिबू, नहले तू अन्यत्र अलग गोटे रूम नहीं रही पारिबू। किंतु से पर्यंत तू एठी रही चाकरी बाकरी पाई चेष्टा कर। राउरकेला रे रहिले लाभ कौन? गाँ छुआ सहित मिसिले गाँ बातरा ही बुलबू, सांगसाथी मेले रहिले किसी करने इच्छा हेनी, चाकरी भी ये कनसेंट्रेट हो पारनी। यह आज्ञा गोटे कमन कथा। घर गुरुजन मैंने घर गुरुजन हिसाब से जहाँ कहते सठिक कथाटी कहते। तो दीपक को यह भल लगे कथा। तो से बापा माँ को जनाई तो दादा पाखक बांगालोर चली जाए। सेठी रहिबार किछि दिन भीतर तो से जिते बड़े भी इंटरव्यू आसे देवाई जाए, किंतु जिते बड़े इंटरव्यू जो दिन न थाए से घरे रुहे। तो से कही रखा चाहिए दादा नुआ नुआ बाहागर होता है, माने से बाहागर को पाखापाखि 1.5 वर्ष खंडे हेब, आसे कौन पिलापिली भी होन था। तो एमती दीपक सेठी किछि दिन रहिबार किछि दिन परे से दीपक सेठी कहते कि से जिते बड़े भी से इंटरव्यू जाती, जदि कौन दिन इंटरव्यू न थाए से दिन जाक घरे रुहंती। आउ खुड़ी सहित मिसी से लुडु खेलती, ताश खेलती, आउ गपसप करती। से मैंने सांग होई केबे केबे मार्केट जाती दादा बाइक रे, आउ केबे केबे टीवी देखती। एमती दिन जाक टाइम पास करती। दीपक खुड़ी दिन जाक एमती टाइम पास रे दिन जाक बिताई दियंती। दादा सकाळू जाती जे फेरी फेरू राति 11-12 पाखापाखि हो जाए। तो एमती किछि दिन परे खुड़ी दीपक कहवा मुताबक खुड़ी दीपक को कहती कि कॉलेज समय से केमिति गोटे पिला को भल पाउथिले, माने लव स्टोरी से दीपक को कहती। आ बार बार मना करी कहती कि तुम दादा को एक कथा जनइबनी। तो दीपक खुड़ी मोर एक कथा शुणी बहुत भल लगे। एटा भी गोटे नॉर्मल कथा। गोटे जौवन टीन एजर पिला गोटे स्त्री लोक मोहर तार लव स्टोरी शुणिबार एक्साइटेड जे केमितिका सेटा जो मैंने से स्टेज दे गति करछन्ते से माने निश्चय बुझीपारुथिबे। तो एमिति से दिनटा बीती जाए। दीपक खुड़ी सब कथा शुणी सारिबा परे तार गोटे दिन परे से गोटे दिन दीपक रूम रे बसी पाठ पढ़ुथिले। दीपक कहवा मुताबक 7-8 पाखापाखि हेब संध्या बेल से बसी पाठ पढ़ुथिले। से समय खुड़ी गोटे नाइट ड्रेस पिंधि दीपक को रूम को डाकी नियंती। डाकी नहीं रूम रे बेड ऊपर नहीं बसई दियंती। दीपक किसी बुझा पड़ न था दीपक को कि कौन होची। खुड़ी अचानक आज मत एमती डाकी आनिकी बेड ऊपर कहीं बसई देले, आउ कहले तुम ये बसी था। किसी समय से बसई दे रोसई घर चलीगले, आ फल जूस गोटे ग्लास रे आनी देले, आउ कहले तुम ये जूसटा पी दियो। दीपक से क्वेश्चन कले कि खुड़ी अचानक कौन है, तुम आनी मत जूस कहीं दौच। दीपक कहवा मुताबक आज्ञा
ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେବେ ବି ଏମିତି ଖରାପ ଧାରଣା ଆସିନଥିଲା। ମାନେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କି କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କ ମନରେ ସେମିତି କେବେ ବି କିଛି ନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଦିନ ସେ ଜୁସ୍ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନବରତ୍ନ ତେଲ ବୋତଲ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି କି ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ତୁମେ ଟିକେ ତେଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଲିସ କରିଦିଅ। ଏହାପରେ ଦୀପକ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବାରେ ଲାଗେ। ତ ତେଲ ମାଲିସ କରୁ କରୁ ଦୀପକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଆଜ୍ଞା ତେଲ ମାଲିସ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ନାଇଟି ଡ୍ରେସ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ବେକ ତଳକୁ ଖସେଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି କି ବେକ ଆଡ଼େ ବି ମାଲିସ କର, ମୋ ଦେହ ହାତ ବି ଆଜି ଟିକେ ଟିକେ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ତ ଏମିତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଛାତିରୁ ବି ତାଙ୍କ ନାଇଟି ଡ୍ରେସ୍ ଖସେଇ ସାରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛାତି ଆଡ଼େ ବି ତାଙ୍କ ହାତ ଭିଡ଼ି ନେଇ ମାଲିସ ନିଜେ ନିଜେ କରେଇ ହେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷରେ ଦୀପକଙ୍କ ହାତ ବାଜିଯାଏ, ଦୀପକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି କି ଖୁଡ଼ି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏହା ପାପ କାମ। ଦାଦା ଆସିଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ତେଲ ବୋତଲ ଧରେଇ ଦେଇ କହିବ କି ତମକୁ ସେ ମାଲିସ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଦୀପକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଲିପକିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦୀପକ ସେଇଠି ପୁରା ସଦମାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଏକଦମ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି କି ଖୁଡ଼ି ଏସବୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପାପ କାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏମିତି କରିପାରିବିନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଦୀପକ ବହୁତ ନେହୁରା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଦୀପକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି ତମ ଦାଦା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ମୋତେ ଖୁସି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦୀପକ କୁହନ୍ତି କି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତମ ଦାଦାଙ୍କୁ କହୁନ। ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଦୀପକଙ୍କ କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କୁହନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ କାମରୁ ଆସି ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସହ କିଛି ବି କରନ୍ତିନି, ଯାହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଏହାପରେ ଏମିତି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଦୀପକଙ୍କୁ ନିଜ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିନିଅନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ କଥାରେ ଦୀପକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି। ତ ଦୀପକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସେହିଦିନ ରାତିରେ ମାନେ ସେହି ସମୟ ରାତି ତ ନୁହଁ, ସେଇ 7ଟା 8ଟା ସମୟ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଦୀପକ ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି, ସବୁ ବାଡ଼ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ନିଜ ମନର ରାକ୍ଷସକୁ ବାହାର କରି ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦୀପକ ସେତେବେଳେ ଏହା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି କି ସେ ଯାହା ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ନିଜ ଖୁଡ଼ି ତ ମା' ସମାନର। ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି କି ସେ ଯାହା ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା, ନିଜ ପୁଅ ସମାନର। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁନି, ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବୀ ସମାନର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟିକୁ ମନ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଏମିତିରେ ସେମାନେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଦୁହେଁ ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାଦା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିଜର ସବୁ କାମକୁ ସାରିଥାନ୍ତି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଦୀପକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ସବୁଦିନ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ, ତା ଦାଦା ନଥିବା ବେଳେ ସବୁଦିନ ଦୀପକ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସିଛି। ପାଖାପାଖି ସେମାନେ 2-3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଏମିତିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ସେହିଦିନଠାରୁ ଦୀପକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ 2-3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ସେ ଦୀପକ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କରେ ରହି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାକିରି ବି ହେଇଗଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋଟିଭେଟରେ ଦୀପକଙ୍କୁ ସେଠିକି ନେଇଥିଲେ ଦୀପକଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାକିରି ବି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦୀପକ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନ ରହି ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ରହି ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦୀପକଙ୍କ ଚାକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା PM ତାଙ୍କର ଛୁଟି ହେଇଯାଏ। ତ ସିଏ ସେହି ସମୟରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କାମ କରିବାରେ ଲାଗେ, ଏମିତି ପାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ଲାଗେ। ଆଉ ଦାଦାଙ୍କ ସମୟ ତ ସେଇ 11ଟା-12ଟା ରାତି ସମୟରେ ସେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସକାଳୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସକାଳୁ ତ ଏମାନେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଦୀପକ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାଦା ବି ଯାଆନ୍ତି। ସକାଳେ ସେ କିଛି କରନ୍ତିନି,
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୀପକ 5ଟା ବେଳେ ଫେରି ଆସନ୍ତି, 5ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ, ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ସେ ବାହାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ନ ରହି ସେ ସିଧା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା, ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛଡ଼ା ବଡ଼ା ହେଲେ। ଦିଅର ମାନେ ଖୁଡ଼ୀ ପୁତୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଛଡ଼ା ବଡ଼ା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀ ତ ଏବେ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପିଲାପିଲି ହୋଇନି। ତାଙ୍କର ବାହାଘରର ପାଖାପାଖି 6 ବର୍ଷ ହେବ, ଏବେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପିଲାପିଲି ହୋଇନି। ତ ଦୀପକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯେବେଠୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା କି ସେ ଆଉ କାହା ସହିତ ନୁହେଁ ନିଜ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା ପାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେଦିନଠୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ଏମିତିକା କାମ ଆଉ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଏମିତିକା ପାପ କାମ କରି ବସିଛନ୍ତି, ନା ସେ ଏକଥା କାହାକୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ସହିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଏକ ପଶ୍ଚାତାପରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଏମିତିକା କାମ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ନିଜ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ସେୟାର କରି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଏ କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ମୁଁ କରି ବସିଲି ଏମିତି ଭୁଲ ଯେମିତି ଆଉ କେହି ନ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରେ ରଖି ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଜ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ବାହାରେ ବିତାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅକେୟାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କୌଣସି ବି ବାହାର ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ ମତାମତ। ସେ ତେଣିକି ପୁତୁରା ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ବି ହେଉ, ସେ ଯିଏ ବି ହେଉ ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର କେବଳ ଆପଣଙ୍କର। ହଁ, କିଏ ଦିନେ ଅଧେ ଆସି ଘରୁ ଚାଲିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଆସି ସବୁଦିନ ରହିବ। ଏମିତି ହେଲେ ଯେମିତି କେସ୍ ଦୀପକ ତା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୁଡ଼ୀ ପୁତୁରାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼େ ଗତିଗଲା, ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୌବନ ଫୁଟୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଖାଲି ସମସ୍ତେ ମଉକାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଉକା ମିଳିଲା ପରେ ସେମାନେ ଏହା ଭୁଲିଯିବେ କି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଅଛି, ସେ କାହା ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦୀପକ ଏହା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତିକା ଭୁଲ ଯଦି କରି ବସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଧୁରି ଯିବେ, ଯେଉଁ ଭୁଲ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ହେଇଥିଲା, ଦୀପକଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ସହ ହେଇଥିଲା, ଦୀପକଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ସହ ଧୋକା ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ଭୁଲ ଯେମିତି ଆଉ କାହା ସହିତ ନ ହେଉ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏମିତି ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।